Dear students, third semester BCom-ന്റെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന പേപ്പറിൻ്റെ 52ാമത്തെ വീഡിയോ. മെട്രിസസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇനി എടുക്കാനുള്ള പാർട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ്. ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഓർത്തോഗണൽ മെട്രിക്സ് അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. ഫോർ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ, if there exists a square matrix B such that AB equal to BA equal to I, identity matrix, then B is said to be the inverse of A or reciprocal of A. For a square matrix A, if there exists a square matrix B such that AB equal to BA equal to I, then B is said to be the inverse of A or reciprocal of A. The inverse of A is denoted by A raised to -1. AB equal to BA equal to I. ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു B എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ B is the inverse of A and the inverse of A is denoted as A raised to -1. A inverse. If A inverse exists, A is said to be invertible. If A inverse exists, A is said to be invertible. For a given matrix A, there exists inverse only if A is a square matrix and A is non-singular. For a given matrix A, there exists inverse only if A is a square matrix and A is non-singular. A ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആവുക, ഒരു നോൺ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആവുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ്. എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിന്റ് എ. അഡ്ജോയിന്റ് എ കാണാൻ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ എ റേസ് ടു -1 അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിന്റ് എ. ഇഫ് ബി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ, ദെൻ എ ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി. ബി ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്നും പറയാം. Find the inverse of A where A equal to matrix 3, 5, 7, 2, -3, 1, 1, 1, 2. Find the inverse of the matrix 3, 5, 7, 2, -3, 1, 1, 1, 2. We know that A inverse equal to 1/determinant A into adjoint A. So, first we find determinant A. Determinant A equal to determinant first row 3, 5, 7, second row 2, -3, 1, third row 1, 1, 2 equal to 3 into ആ റോയും കോളങ്ങളും ഡിറ്റർമിനന്റ് -3 into 2 -6 -1 minus 5 into ആ റോയും കോളങ്ങളും എന്ത് വരും 2 into 2 4 -1 plus 7 into റോയും കോളം പറഞ്ഞാൽ 2 -3 2 + 3 -6 -1 -7 into 3 -21 4 -1 3 3 into -5 -15 2 + 3 5 5 into 7 35 35 -15 20 20 -21 -1. Determinant A equal to -1. Now we want to find adjoint A. C11 C12 എല്ലാം കാണണം. C11 equal to -1 raised to 1 plus 1 ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും കളഞ്ഞ ഡിറ്റർമിനന്റ് -3 1 1 2 -1 സ്ക്വയർ 1 -6 -1 that is -7. C12 -1 raised to 1 plus 2 ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളും കളഞ്ഞ ഡിറ്റർമിനന്റ് 2 1 1 2 2 1 1 2 -1 raised to 3 -1 4 -1 4 -1 3 -3. C13 equal to -1 raised to 1 plus 3 ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് കോളം കളയണം 2 -3 1 1 2 -3 1 1 -1 raised to 4 1 2 -3 2 plus 3 equal to 5. C11 -7 C12 -3 C13 5. Determinant A -1. Then C21 C22 C23 C31 C32 C33 കാണാം. C22 C23 എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടി ആ മെട്രിക്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതി. അടുത്തത് C21 equal to -1 raised to 2 plus 1 സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളം കളയാം 5 7 1 2
minus 1 raised to 3, minus 1. 5 into 2, 10, minus 1 into 7, 7. 10 minus 7, 3. Minus 1 into 3, minus 3. C2, 2. Minus 1 raised to 2 plus 2. Second row, second column. 3, 7, 1, 2. 3, 7, 1, 2. Minus 1 raised to 4, 1. 3 into 2, 6. Minus 1 into 7, 7. 6 minus 7, minus 1. C2, 3. Minus 1 raised to 2 plus 3. 2, 3. Second row, third column. 3, 5, 1, 1. 3, 5, 1, 1. Minus 1 raised to 5, minus 1. 3 minus 5. 3 minus 5, minus 2. Minus 2 into minus 1, plus 2. C3, 1. Minus 1 raised to 3 plus 1. Third row, first column. 5, 7, minus 3, 1. Minus 1 raised to 4. That is 1. 5 minus 21. 5 minus 21. 5 plus 21. 5 minus 21. 5 plus 21, 26. C3, 2. Minus 1 raised to 3 plus 2. 3, 2. 3, 7, 2, 1. 3, 7, 2, 1. Minus 1 raised to 5, minus 1. 3 minus 14. That is minus 1 into minus 11. That is 11. C3, 3. Minus 1 raised to 3 plus 3. Third row, third column. 3, 5, 2 minus 3. 3, 5, 2 minus 3. Minus 1 raised to 6, 1. 3 into minus 3, minus 9, minus 2 into 5, 10. Minus 9, minus 10, minus 19. C3, 3, minus 19. C1, 1, C1, 2, C1, 3. C2, 1, C2, 2, C2, 3. C3, 1, C3, 2, C3, 3 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് C1, 1, C1, 2, C1, 3. C2, 1, C2, 2, C2, 3. C3, 1, C3, 2, C3, 3. Minus 7, minus 3, 5. Minus 3, minus 1, 2, 26, 11, minus 90. നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതി. Adjoint A equal to transpose of cofactor matrix. Transpose of cofactor matrix എന്നാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. ഇവിടെ C11, C12, C13 ആണത് താഴെ താഴെ. C11, C12, C13. C21, C22, C23 താഴെ താഴെ. അതുപോലെ C31, C32, C33 താഴെ താഴെ എഴുതി. അതായത് minus 7, minus 3, minus 7, minus 3, 5, minus 3, minus 1, 2, 26, 11, minus 90. ശരി, അങ്ങനെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കിട്ടി. അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കിട്ടി. നേരത്തെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ മൈനസ് 1 കിട്ടി. അപ്പം എ ഇൻവേഴ്സ് 1 by ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ എന്നാണ്. എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 by ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ. 1 by minus 1 ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. minus 7, minus 3, 26, minus 3, minus 1, 11, 5, 2, minus 90. 1 by minus 1 എന്നാൽ minus 1 തന്നെ. അപ്പോൾ minus 1 കൊണ്ട് എല്ലാ എലമെൻസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഈക്വൽ ടു 7, 3, minus 26, 3, 1, minus 11, minus 5, minus 2, 90. ഇതാണ് എ ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ 1 by ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ്. മെട്രിക്സിന് ഇങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. 4, 2, minus 3, 1. സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ പാരന്തസിസും ഉപയോഗിക്കാം. ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 4, 2, minus 3, 1. മെട്രിക്സ് 4, 2, minus 3, 1. ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ദിസ് മെട്രിക്സ്. ഇതിന് ഏത് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്താണ്, ഇതിന് നമുക്ക് ഏത് പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്തായിരിക്കും? ഡിറ്റർമിനൻ്റ് 4, 2, minus 3, 1 ഈക്വൽ ടു 4 minus 6. 4 plus 6 equal to 10. C11 equal to minus 1 raised to 1 plus 1 into 1. അതായത് ഇതാണ് മെട്രിക്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 ഉള്ള വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ minus 1 square 1, 1 into 1, 1. C11. C12 minus 1 raised to 1 plus 2. ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും കളയണം. അപ്പോൾ minus 3. minus 1 raised to 3, minus 1, minus 1 into minus 3, plus 3. C12 equal to 3. C21, minus 1 raised to 2 plus 1, second row first column കളഞ്ഞു 2. minus 1 cube into 2. minus 1 raised to 3, minus 1 ആണ്, minus 1 into 2, minus 2. C22, minus 1 raised to 2 plus 2,
സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും പറഞ്ഞാൽ 4. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടി. C11 ആയി, C12, C21, C22. അടുത്ത് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ. അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ്. കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് C11, C12 റോ വൈസിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇട്ടാൽ അഡ്ജോയിൻ്റ് ആയി. C11, C12, പിന്നെ C21, C22. അഡ്ജോയിൻ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതി. C11 താഴെ C12, ഇവിടെ C21 താഴെ C22. എന്താണ് C11? 1, C12 3, C21 -2, C22 4. അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ട് 10. ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ്. എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ. 1 ബൈ 10 ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ 1 -2 3 4. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് ആയി. എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ. ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 1 by 10 into 1, 1 by 10, 1 by 10 into -2, -2 by 10, 1 by 10 into 3, 3 by 10, 1 by 10 into 4, 4 by 10. Therefore, A inverse is 1 by 10, -2 by 10, 3 by 10, 4 by 10. A എന്ന് പറയുന്നത് 4, 2, -3, 1. Orthogonal matrix. Orthogonal matrix. A square matrix A is said to be orthogonal if the product of it and its transpose is a unit matrix. The product of the matrix and its transpose is a unit matrix. That is, if A is an orthogonal matrix, then A raised to T equal to A raised to T A equal to identity matrix or unit matrix I. A square matrix A is said to be orthogonal if the product of it and its transpose is a unit matrix. That is, if A raised to T equal to A raised to T A equal to I, that is A into A transpose equal to A transpose into A equal to I, then A is an orthogonal matrix. If A is an orthogonal matrix, then A transpose equal to A inverse. A transpose equal to A inverse. കാരണം എ ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഈക്വൽ ടു ഐ ആണ്. ഇനി എ ഇൻവേർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? എ റേസ് ടു ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സും എ റേസ് ടു ടിയും അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻവേഴ്സും എ ട്രാൻസ്പോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Therefore, if A is orthogonal, then A raised to T equal to A inverse or A transpose equal to A inverse. Show that 1 by root 2 into matrix 1 minus 1 1 1 is orthogonal. ഇത് ഓർത്തോഗണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓർത്തോഗണൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഈക്വൽ ടു ഐ. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by root 2 minus 1 by root 2 1 by root 2 1 by A transpose equal to 1 by root 2 minus 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ 1 by root 2 minus 1 by root 2 ആണ്. അത് താഴെ എഴുതി 1 by root 2 minus 1 by root 2. സെക്കൻഡ് റോ 1 by root 2 1 by root 2 അത് താഴെ എഴുതി. അപ്പോൾ റോയും കോളും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇത് എ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് എ ട്രാൻസ്പോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 1 by root 2 1 by root 2 1 by 2 പ്ലസ് minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 1 by 2. അപ്പോൾ 1 by 2 plus 1 by 2. ഇനി അടുത്ത് 1 by root 2 into 1 by root 2 1 by 2 minus 1 by root 2 1 by root 2 minus 1 by 2 1 by 2 minus 1 by 2. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 2 minus 1 by 2. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 by 2 plus 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 plus 1 by 2 1 0 0 1 I എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ 1 by root 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by root 2 ഇൻറ്റു 1 minus 1 1 1 എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ 1 by root 2 ഇൻറ്റു 1 1 minus 1 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 by root 2 1 by root 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 1 by 2 ഔട്ട് സൈഡിലുണ്ടാവും. ഇൻസൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 0 0 2 എന്നായിരിക്കും. പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 0 0 1 ആക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു ഐ. ഇനി നമുക്ക് എ ട്രാൻസ്പോസ് എ ഈക്വൽ ടു ഐ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു ഐ. Therefore, A is orthogonal എന്ന് പറയാം. A transpose A equal to
A transpose A equal to 1 by root 2, 1 by root 2, minus 1 by root 2, 1 by root 2. ആദ്യം A transpose എഴുതി, പിന്നെ A എഴുതി. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ 1 by 2 plus 1 by 2, minus 1 by 2 plus 1 by 2, minus 1 by 2 plus 1 by 2, 1 by 2 plus 1 by 2. അപ്പോൾ 1, 0, 0, 1 equal to I. Therefore, A transpose A equal to I. A transpose A equal to I. ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു? A transpose equal to I. ഇപ്പോൾ A transpose A equal to I. Therefore, from 1 and 2 we get A transpose equal to A transpose A equal to I implies A is orthogonal. A transpose equal to A transpose A equal to I implies A is an orthogonal matrix. If A equal to matrix 2, 0, 3, 1 and B equal to matrix 0, 1, 2, 4, verify AB inverse equal to B inverse A inverse. Verify AB inverse equal to B inverse A inverse. A 2, 0, 3, 1, B 0, 1, 2, 4. Verify AB inverse equal to B inverse A inverse. A inverse അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? 1 by determinant A adjoint A. Determinant A കാണാൻ determinant A equal to 2, 0, 3, 1, 2 minus 0, 2. Determinant A 2. ഇനി C11, C12, C21, C22. C11 minus 1 raised to 1 plus 1 ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും കളഞ്ഞപ്പോൾ 1 വരും. C12 പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളം കളയാം, അപ്പോൾ 3 വരും. minus 1 raised to 1 plus 2, 3. minus 1 raised to 1 plus 2 minus 1 ആണ്. minus 1 into 3 minus 3. അടുത്ത C21 ആണ് സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളം കളയാം. minus 1 raised to 2 plus 1 into 0, 0. C22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 1 raised to 4 ആണ്, അപ്പോൾ 1 വരും. പിന്നെ into 2 എന്ന് കിട്ടി. C11, C12, C21, C22. ഇനി അഡ്ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് എഴുതാം. അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്താണ്? കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് C11, C12, C21, C22. ഈ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാതെയും എഴുതാം, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഡ്ജോയിൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ C11, C12 കോളം വൈസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. C21, C22 കോളം വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതണം. എവിടെ വരുന്നത്? 1, C11 എന്ന് പറയുന്നത് 1, പിന്നെ C12 -3 അത് താഴെ വരും. C21 0, C22 2. അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടി. ഇനി അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടിയ A ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ്? 1 by determinant A into adjoint 1 by 2 into ഇങ്ങനെ എഴുതണം. A inverse equal to 1 by determinant A into adjoint equal to 1 by 2 into 1, 0, minus 3, 2. അടുത്തത് B equal to matrix 0, 1, 2, 4. Determinant B, determinant 0, 1, 2, 4, 0, minus 2. ഇനി C11, C12, C21, C22 കാണണം. C11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 1 raised to 1 plus 1 ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളം പറഞ്ഞാൽ 4 വരും, അപ്പോൾ 4 തന്നെ. C12 minus 1 raised to 1 plus 2 ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളം പോകണം, അപ്പോൾ 2. ആൻസർ -2. C21 minus 1 raised to 2 plus 1 സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളം കളയാം 1. ആൻസർ -1. C22 സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളം പോയി, അപ്പോൾ 0 തന്നെ. അപ്പോൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് C11, C12, C21, C22. അഡ്ജോയിൻ ബി ആണെങ്കിൽ C11, C12, C21, C22. C11 എന്ന് പറയുന്നത് 4, C12 -2, C21 -1, 0. അഡ്ജോയിൻ ബി കിട്ടി. ഇനി B ഇൻവേഴ്സ് എന്നാൽ 1 by determinant A into adjoint B. ദാറ്റ് ഈസ് B ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിയത് 1 by -2, അതായത് -1 by 2 into 4 -1, 2, 0. അപ്പോൾ B ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി, A ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി. ഇനി വേണമെങ്കിൽ B ഇൻവേഴ്സ് A ഇൻവേഴ്സ് കാണാം. B ഇൻവേഴ്സ് A ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് B ഇൻവേഴ്സ് A ഇൻവേഴ്സ് കാണുക. പിന്നെ AB കാണണം. AB കണ്ട് AB ഇൻവേഴ്സ് കാണണം. AB കാണുക, AB ഇൻവേഴ്സ് കാണണം. അടുത്ത B ഇൻവേഴ്സ് A ഇൻവേഴ്സ്. B ഇൻവേഴ്സ് -1 by 2 into 4 -1 -2 0 into 1 by 2 into 1 0 -3 2 equal to -1 by 2 1 by 2 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് -1 by 4. ഇനി ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മെട്രിക്സ് 4 -1 -2 0 into മെട്രിക്സ് 1 0 -3 2. 4 into 1 plus -1 into 3. 4 plus 3. അടുത്ത 4 into 0 0
പ്ലസ് -1 ഇൻറ്റു 2 -2. അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്നാണ്. -2 ഇൻറ്റു 1 -2 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു -3 0. അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാണ്. -2 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 0 പ്ലസ് 0. അപ്പോൾ 4 പ്ലസ് 3 7 7 -2 -2 0 എന്ന് വരും. -1/4 ഇൻറ്റു 7 -2 -2 0. ഇതാണ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു -1/4 ഇൻറ്റു 7 -2 -2 0 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി നമുക്ക് എ ബി കാണണം. എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി. എ 2 0 3 1, ബി 0 1 2 4. ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം, സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, അതാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്. 2 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 2 0 പ്ലസ് 0. അടുത്ത ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാണ്. 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 4. 2 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു 4 2 പ്ലസ് 0. അടുത്ത് സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളാണ്. 3 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2. 3 ഇൻറ്റു 0 0 1 ഇൻറ്റു 2 0 പ്ലസ് 2. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം എന്നാണ്. 3 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 4. 3 ഇൻറ്റു 1 3 3 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 4 4 3 പ്ലസ് 4. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 0 2 2 7. ഇതാണ് എ ബി 0 2 2 7. ഇനി എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1/ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി കാണണം. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി ഇതാണ് 0 2 2 7. 0 ഇൻറ്റു 7 0 -2 ഇൻറ്റു 2 4 -4. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് -4 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് C11 C12 C21 C22 കണ്ടിട്ട് അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. എ ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എ ബി കിട്ടിയത് ഇതാണ്. ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതി 0 2 2 7. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി -4 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി C11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 + 1 ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും കളഞ്ഞ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളപ്പോൾ 7. അപ്പോൾ -1² 1 ആണ്. 1 × 7 7. അടുത്ത C12 -1 + 2 ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും കളയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മാത്രം. -1/3 -1 ആണ്. -1 × 2 -2. C12 -2. അടുത്ത C21 ഈക്വൽ ടു -1/2 + 1 സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും കളയുക. സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും പോയാൽ 2. അപ്പോൾ -1/3 -1 ആണ്. -1 × 2 -2. അടുത്ത C22 -1/2 + 2 സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും കളയണം 0. -1/4 × 0 ആണ് 0. C11 ആയി, C12 ആയി, C21 ആയി, C22 ആയി. അടുത്ത കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ്. കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എന്നാൽ C11 C12 C21 C22. ഇനി അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി. അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. അപ്പോൾ C11 അതിന് താഴെ C12. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ C21 C22 അങ്ങനെയാണ്. C11 എന്ന് പറയുന്നത് 7 C21 എന്ന് പറയുന്നത് -2 C12 എന്ന് പറയുന്നത് -2 C22 0. 7 -2 -2 0. ഇതാണ് അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി. അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 -2 -2 0. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ്? 1/ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി. എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് 1/ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ എന്നാണ്. ബി ഇൻവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ 1/ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ബി ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻറ്റ് ബി എന്നാണ്. ഇവിടെ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ 1/ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി. എ ബി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് -4. അപ്പോൾ 1/-4 1/-4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1/4. അഡ്ജോയിൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7 -2 -2 0. അപ്പോൾ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -1/4 × 7 -2 -2 0 എന്നാണ്. ഇതാണ് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടിയത്. ഇനി ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എ ബി ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -1/4 × 7 -2 -2 0 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്നാണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇൻവേഴ്സിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആയി. ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്പർ 1 കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബി ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു -1/4 × 7 -2 -2 0 ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി.
B inverse A inverse equal to minus 1 by 4 into matrix 7 minus 2 minus 2 0. Equation number 1. നേരത്തെ എഴുതിയതാണ്, അത് വീണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി. എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്, മൈനസ് 1 by 4 into 7 minus 2 minus 2 0. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 അത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പ്രകാരം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 പ്രകാരവും റൈറ്റ് സൈഡ് സെയിം ആണ്, അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. Therefore from 1 and 2 we have AB inverse equal to B inverse A inverse. AB ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും B inverse A ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും സെയിം ആണ്. Therefore AB inverse equal to B inverse A inverse.